जटणी पुस्तक मेलार षष्ठ दिवस आष्टी षष्ठ दिवस रे बहु मान्यगण व्यक्ति की माने सम्मानित कराई आपण जटणी झील आपण सुनाम भी रही आपण ये पुस्तक मेलार आम जानी फाउंडर मेंबर थे हुए तो आपण किसी दिन गैप हो आज आपन सम्मानित यही पुस्तक मेला कर जटणी पुस्तक मेला जो थे आप गढ़ी प्रथम पर्यायर से मंच आज आप सम्मानित कर मोर कौन कह निश्चय मत आनंदित लगुच कहीं बहु कष्ट पुस्तक मेला आम जो आरंभ कर बहु कष्ट आरंभ कर दुख जंत्रणार कथा कही हेबनी प्रथम मो घर आरंभ है सार प्रफुल्ल पाइकरा सार बसिले कहले झील पुस्तक मेलाटा करवा तोर कंट्रीब्यूशन बेसी रही ठीक अच्छी टोटाल कल्चरल कंट्रीब्यूशन तोर रेणु सेबेठू आम आरंभ करूँ चलई बहु वर्ष 12 वर्ष भुवनेश्वर पलैली भुवनेश्वर जो आसे खाली देखा आसे से बेसी किसी सहयोग कर पार्ली ना तथापि पिला मानक 2-3 थर सेपट आनी मो टीम पिला प्रोग्राम दूरता होगला ये हेडमिस्ट्रेस हो पलैली गंजाम सेठी बिल्कुल अटेंड कर पार्ली ना जटणी पुस्तक मेला कहीं 3 वर्ष मुझे जमारू अटेंड कर पार्ली ना दुख लगिला गोटे दिन खाली रविवार थे केतले आसे ना कि आज पुणी पुस्तक मेला माने कमिटर मेंबर माने मते मन पकई पुणी मत एक्टिव करई मु बर्तमान एनडीआर हाई स्कूल एचएम अच्छी पुस्तक मेलार केमती आगू को जीव बढ़िबो से मोर सब चिंता रही से मु सब कार्य करी जी दिन अच्छी नथिले तो अलग कथा जी अच्छी मु निश्चित भाव जमी डेडिकेटेड वे काम करूँ सेमती काम करी आज आपन सम्मानित कराला आपण संपर्क रे भी सर्वसाधारण जनागला सी सम्मानित होला पर आपण केते मात्रा खुशी अछंती आ पूर्व कथा कोन रखै चाहू निश्चय तो खुशी लगे कारण एते दिन रो परिश्रम फल रे 23 वर्षर परिश्रम फल रे जो फल मते मिली से मु आनंदित गर्वित जे मो पुस्तक मेला कमिटी आहरी ऊपर को लागंतु आहरी ऊपर को जाऊ पुस्तक मेला ए वर्ष जेहेतु भुवनेश्वर पुस्तक मेला एका संगे चली टिके असुविधा होती स्टल रे तथा क्या आउ टे आसवा कथा से जहाँ भी हो आहरी आम लगे आज मु बहुत आनंदित गर्वित किंतु मु आहरी चाहूँगी आहरी किसी उन्नति करूँ पुस्तक मेला एवं समस्ते जमी लगी पड़ी आम बहुत आगू ना से निश्चय चेष्टा जारी रखी अन्य मैंने भी जारी रखिए ये जो पुस्तक मेलार पितामह जी जार मानस पुत्र स्वर्गत वरिष्ठ शिक्षक जन थे मार्गदर्शक थे प्रफुल्ल चंद्र पाइकरा स्वर्गवास पर ये पुस्तक मेला किसी कमी लगुनि कि केवल वरिष्ठ नुहति से समस्त पूज्य श्रीजुक्त प्रफुल्ल कुमार पाइकरे महोदय तांकर जो भल पाइबा तांकर जो दौड़ी की नबा प्रकृति एवं समस्त को नहीं गोटे इंस्पायर करके जीवा समस्त एकाठी करके नेबा सेटा होची गोटे प्रकृत नेतार जो क्वालिटी थाए से क्वालिटी तांकर थिला आमे समस्त गोटे काम करूथुल गोटे जोश नहीं काम करूथुल बर्तमान टिके कमी लगुच ये जे मुंड उपर छातटा नथिला भली मते लगुच मुंड उपर छात रहिले जेमति आमे निजको सेफ माने करू सुरक्षित माने करू मते लगुच मुंड उपर छातटा कुआडे नाही कि मते लगुच बहुत अभाव जोड़ी सार मुंडे हाथ नहीं केमती कौन करूँ प्रथम भावुलु सार चलीगला टिके रहीगलु वर्षे पूरा रहीगलु किसी कम करलुनी पुणी आउ थे अक्षय सार समस्त एकाठी कले अक्षय सार देह खराब ता सत्ते भी मत फोन कले मामा तू टिके सेक्रेटरी होनी अंतर्जाम बाबू हूँ तो मो मिस्टर को कहले मुझे ना कौन सी पोर्टफोलियो आमको दिंतु ना कारण आम पोर्टफोलियो फेवर नुह आम साधना कर विश्वास रखू काम करूँ आम कि पोर्टफोलियो नबू ना जहाँ भी वर्तमान आवर्तमान रे कमी लगुच ना नहीं बहुत कमी लगुच टिके नहीं बहुत कमी लगुच सहित आउ जने भी से संपादक दिले ये पुस्तक मेलार मुख्य कर्णधार प्रफुल्ल जगदेव सी भी नहांती सी भी छाड़ी पलैले कि मानस पुत्र को सी भी छाड़ी जाइए से संपर्क कौन कह से लोक मान डेडिकेशन थिला जो डेडिकेशन नहीं कि समस्त काम करुले आम पाखे काम कला बहुत खुशी अनुभव करूँ जहाँ आम उपर किए अच्छा मोर बापा मो दादा सब थिला भाया लगुला किंतु बर्तमान मुंड विहीन लगुच टिके जहाँ कष्ट होला करुचु पुस्तक पढ़ा पिला जो कमी जाइए सबू पिलांकर बर्तमान मो पुओ गोटे जन्मदिन को जाइला सांगर जन्मदिन को सी भाभी जे समस्ते मिसिक एकाठी गपसप करूँ टे दुख सुख हबू मुझे कहले भल लगे बाबा मैं फेरिली ना समस्ते निज निज मोबाइल के मुँह माड़ी बस कहीं क्या साथ कथा खाईदे आसिले मुझे यही जो परिप्रेक्षी जीवन पिलांकर पढ़ा अभ्यास जो कमी जाइए पुस्तक मेला होगा द्वारा भितर टे उदामता सृष्टि हो जाग्रत ए बही पढ़तु से बही न पढ़ले ज्ञान बढ़ ना न पढ़ले ज्ञान बढ़नी तेणु पढ़ा द्वारा ज्ञान बढ़े
ତେଣୁ ଦୟାକରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ହଉ ଇଂଲିଶ ହଉ ବହି ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ନିଜେ ପଢ଼ିଲେ ପିଲା ଶିଖିବେ। ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ିବା ଶିଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ମତାମତ ରଖିଲେ ଇଏ ଜଟଣୀର ଝିଅ, ସିଏ ଯାହା ମତାମତ ରଖିଲେ ଯେ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଏ କଣ ଥିଲା ପୁସ୍ତକ ମେଳା ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସେ ବି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଆମକୁ ରଖିଲେ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟଲ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? 23 ବର୍ଷ ଧରି ଜଟଣୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ବୁଲୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ କିଣିବୁ, ଦୁଇ ଖଣ୍ଡେ କିଣିବୁ ଏବଂ ଯେ ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଜଟଣୀ ହେବା ଦରକାର। ଥରେ ଆମେ ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4-5ଟି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ପଡ଼ୁଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଖୁସି ହେଲି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଭାବୁଛି। ନାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଇଏ ଜଟଣୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଏକା ସମୟରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟଲ ବହୁତ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଗୋଟେ ମତ ରଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କଣ ଆଉ 2-4ଟା ଏ ଗୋଟାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିବ, ଜଟଣୀବାସୀ ସହଯୋଗ ରହିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବ। କାହିଁକି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଯିଏ ଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଜଟଣୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇକରାୟ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ମାନସ ସନ୍ତାନ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଛି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି। କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁରବୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପଛେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମିତିର, ସେ ସମୟରେ କଣ କହିବେ? ତଥାପି ଏମାନେ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ବୋଧେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଆହୁରି ସହଯୋଗ ବଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ବହୁତ ଭଲ ଆକାରରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ଆକାରରେ ହେବ। ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା କଣ ରଖିବେ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ନେଇକି ଜଟଣୀବାସୀ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ପାଠକଙ୍କୁ? ସଂସଦ ମୁଁ ତ ଦେଖି ଯାଇଛି, ମୋ କଲେଜ ପଢ଼ିଆଠୁ ଏଠି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଥିଲେ ଓ ତ କିଛି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆସି ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର ସାବলীଳ କରିବା ଦରକାର। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ହେଲାଣି। ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ବୋଧେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମୋବାଇଲଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଦେଖିବା। ତାକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜଟଣୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପୁସ୍ତକର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଲେଖକ, ଲେଖିକା, କବି ଏମାନଙ୍କ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇପାରିବା। ଦିବସରେ ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଇ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ପୁସ୍ତକ ମେଳା କରିଛି ସମିତି ତାର, ସେ ସମ୍ପର୍କ କଣ କହିବା? ଇଏ ଗୋଟେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ଆନନ୍ଦର ଖୁସିର ଦିନ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ଅଭୟ ନାୟକ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କିଛି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ କିଣିଲେ ହିଁ ଜଣେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆମେ ମାଗି ଯାଚିକି କି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହୋତ୍ସବ ହଉ ବା ବହି ଦୋକାନୀ ହଉ ବା ମ୍ୟାଗାଜିନଟେ ବି ହଉ, ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି କିଣନ୍ତୁ, କିଣିକି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପୁସ୍ତକ କିଣିଲେ ପୁସ୍ତକର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ, ଲେଖକ ବା କବୟିତ୍ରୀ ବା କବିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆନ୍ତରିକ ଇଏ ବଢ଼ିବ, ଟିକେ ତାଙ୍କ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଆନ୍ତରିକ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗେଇବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ବହି କିଛି କିଛି କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯେ ସମାଜରେ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମଛଡ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷର ଡେଫିନେସନ୍ ନ ବୁଝିକିରି ପଶୁ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଯେ ହୁଏତ ସେ ଲୋକଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇପାରେ, ହୁଏତ ଭଲ ଲୋକଟା ଉତ୍ସାହିତ ହେବାର ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ସିଏ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ, ଏ ପ୍ରୟାସଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଣବତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ଏ ବହିର କେତେ ଚାହିଦା? ନାଇଁ, ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଚରିତ୍ର ଯେମିତି ଫ୍ଲଡ୍ ଦିଗକୁ ଗଲାଣି, ଯେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମିଶିଯିବେ, ସେମିତି ମୋବାଇଲଟା ବି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ନେଉଛି। ତେଣୁ ବହିଟା ଯେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହିକି ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ। ଗୋଟେ ବଢିଆ ମତାମତ ଆମକୁ ଦେଲେ ଯେ ଆଜିର ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ରହିଲେ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ହବା ସେତିକି ବି ଖରାପ ହବା, କିନ୍ତୁ ବହି ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆହରଣ କରିଥିବା ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଗଛ ଦେଇକି ରହିବ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଏ ସମିତିର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ ମତାମତ ରଖିବେ ଆଜି 6ଠ ଦିନରେ? ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଛି 1999ରୁ। ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ ତାକୁ ତାର ବୀଜ ବପନ କରି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ
ଏଇ ଆଲୋକର ଧାରା ଏଇ ଜଟଣୀ ଏଇ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାର ଆଲୋକିତ କରିବ ଏହି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ପୁସ୍ତକମେଳା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାଷା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ହିନ୍ଦୀରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ମାନେ କଳାର ଭାଷା, କଳାର ସଂସ୍କୃତିର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତାକୁ କେମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ତାର ପ୍ରୟାସ ଏଇ ଗୋଟେ ଭାଷା ବିଲୁପ୍ତ ନ ହଉ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବଞ୍ଚି ରହୁ।